سازش اور مداخلت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کس طرح یہ تو ایسے ہے نا، جیسے اگر آپ پانی کو واٹر کہہ دیں، واضح ہے، آپ کو ہنسی بھی آ رہی ہے اس بات پہ. کسی سپاہی کے مرنے پر آپ کو دکھ ہوتا ہے؟ لازماً وہ ایک غریب کا بیٹا ہے. آپ لڑو بریو افغان اور پنجاب مخالف نعرہ لگا رہے تھے، اچانک پنجابی حکومت میں بیٹھ گئے، کیا آپ تبدیل ہو گئے؟ کیا آپ لوز کر رہے ہو یا گین کر رہے ہو؟ یہی منظور پشتین اور محسن داوڑ، وہ بھی پی ٹی ایم میں ہے لیکن وہ آج جیل میں نہیں ہے اور آپ جیل میں، آپ کا علاقہ نمائندگی کرنے سے محروم ہے، تو اداروں کو آپ بھی اتنا برا بھلا نہ کہیں. ووٹ مسائل کی بنیاد پر دے دیا ہے یا فائنانشل بھی آپ نے کوئی فائدہ لیا ہے؟ فائنانشل میں کوئی ایسی شرط میں نے نہیں رکھی. میں نے صرف یہی کہا ہے کہ اس پالیسی کے حوالے سے نہیں کوئی ایسی چیز میں نے نہیں کیا. یہ سب کچھ تو ان کی حکومت میں ہوتا رہا قبائلی اضلاع میں، تو وہ کس طرح اس پالیسی کو وہ چینج کریں؟ کوئی بھی سیاسی پارٹی اس سے مبرا نہیں ہے، سب سیاسی پارٹی کے دوران ہی ہوئے ہیں. اور عمران خان تو مبرا ہے، اس وقت تو وہ نہیں. آپ کے مطابق جنرل باجوہ گروپ جنرل فیض کے مقابلے میں بہت فلیکسیبل ہے، باجوہ کی کون سی ایسی فلیکسیبلٹی ہے جو آپ نے محسوس کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بڑوں کی لڑائی ہے، مطلب ملٹری گروپس کی آپس کی لڑائی ہے، تو پھر تو یہ بلاول پیپل پارٹی اور یہ نواز شریف، یہ تو بھی ان کے علاقار بن گئے، آپ بھی ان کے حکومت میں شامل ہو. بالکل، میں نے دیکھے ہم پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، ہم کسی کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن میں نے یہ بات واضح کی کہ ہم سیکیورٹی اداروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. جو سیاسی قوتیں ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ ڈائیلاگز کریں گے. بیشک وہ علاقار کیوں نہ ہوں. دیکھیں کسی کے ساتھ تو بیٹھنا ہے. مطلب ملٹری سے کوئی بھی پارٹی پاکستان میں آزاد نہیں ہے، نہ وہ پیپل پارٹی، نہ پی ایم ایل این، نہ کوئی. یہ تو آف دی ریکارڈ نہیں ہے، آن دی ریکارڈ ہے. السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پی ٹی ایم کے رہنما علی وزیر کے ساتھ. علی وزیر NA50 کا MNA بھی ہے، وہ آج کل اسیری کی زندگی بھی گزار رہا ہے. انہوں نے حالیہ جو حکومت بنی ہوئی ہے ان کو ووٹ بھی دے دیا، تو اس حوالے سے ہم ان سے انٹرویو کریں گے. اچھا علی وزیر، سب سے پہلے تو آپ کو جرگہ نیوز میں ویلکم کہتے ہیں. مہربانی. اچھا علی وزیر، عمران خان نے الیکشن میں آپ کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہیں کیا، آپ کو فیور دے دیا گیا، اس کے باوجود آپ نے عمران خان کے مقابلے میں شہباز شریف کو ووٹ دے دیا. کیا آپ نے عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ اور موجودہ حکومت کی کون سی ایسی اچھی خوبی تھی جس نے آپ کو ووٹ دینے پر مجبور کیا؟ پہلے تو سب سے پہلے میں جرگہ نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عمر بھائی، بات یہ ہے کہ جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے تو کسی نے مجھے فون کیا کہ آپ کو شام 6 بجے عمران خان فون کرے گا. تو ہم کہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس درمیان میں ایک فون آ گیا. میرے خیال میں کوئی ایسا بندہ تھا، مجھے نام تو صحیح طرح نہیں، کوئی علی تھا ایسا، کہ بھئی عمران خان آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. جب میں نے عمران خان الیک سلیک ہو گیا ایک دوسرے کا، تو اس نے کہا کہ علی ہم تمہیں ٹکٹ دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا عمران بھائی آپ کا بڑا شکریہ، لیکن میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے تو لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں اور آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. میں نے کہہ دیا کہ عمران بھائی ہر بندے کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے، اور وہ اجتماعی طور پر پورے ریجن کے ان کے اپنے مشکلات ہوتی ہیں. تو میں نے کہہ دیا کہ میں ٹکٹ نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن ایک پرومس کرنا چاہتا ہوں. جس طرح آپ کرپشن کے خلاف نکلے ہیں اور ہم ظلم کے خلاف نکلے ہیں، تو میرا یہ آپ کے ساتھ پرومس ہے کہ ہم کرپشن میں آپ کا ساتھ دیں گے اور ظلم میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے. تو اس بنیاد پہ اس نے کہا ٹھیک ہے، مہربانی جی. جب الیکشن ہو گئے اور ہم یہاں پہ اسلام آباد میں آ گئے، تو اس حوالے سے یہ تھی کہ ان کا رابطہ محسن کے ساتھ تھا. تو محسن نے مجھے کہہ دیا کہ تحریک انصاف کا جو وفد ہے مذاکرات کا، وہ ہم سے ملنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر کہیں ایک جگہ پہ چلے گئے، تو وہاں پہ ان کے جو مذاکراتی ٹیم تھے، ہمارے ساتھ جو مذاکراتی ٹیم تھا، اس میں جہانگیر ترین تھا اور یہ پرویز خٹک تھا، اور ایک یہ کے پی کے ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ محمود خان تھا. تو وہاں پہ ڈسکشن مختلف حوالے سے چلتی رہی علاقائی صورتحال، یہ چیزیں.
تو وہاں پہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے ایک پمفلیٹ اس کے چارٹر وہ جو ڈیمانڈس تھے وہ ہم نے ایک تیار کی تھی، ان کے حوالے کی. تو انہوں نے دیکھا تو اس میں سے ٹھیک نشان وہ لگاتے رہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے. درمیان میں جو ہمارے سیکیورٹی کے حوالے سے جو ریلیٹڈ سوالات تھے، جو وہاں کے امن و امان کے حوالے سے تھے، جو وہاں کے جو مختلف چیک پوسٹ اور ساتھ ہی جو وہاں کے کاروبار کے حوالے سے جو سیکیورٹی کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے بس کی نہیں ہے. ہم جب کسی اور کے ساتھ ان کو ڈسکس کریں گے، پھر اس ڈسکشن کے بعد پھر ہم آپ کو جواب دیں گے، انفارم کریں گے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ورنہ بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ ایک انہوں نے منسٹری کی اور کچھ ایسی دوسری باتیں کی جو ہوتا رہتا ہے پاکستانی سیاست میں. لیکن میں نے خصوصی میں ذاتی طور پر میں نے کہہ دیا ہم اس چیز کے بھوکے نہیں ہیں اور نہ اس چیز کے پیاسے ہیں. لہٰذا ہمارے جو جس چیز کے لیے قوم نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے ہم اسی کے لیے آئے ہوئے ہیں. اگر وہ چیزیں آپ کے بس کی ہو تو ٹھیک ہے. تو پھر جب انہوں نے جواب نہیں دیا تو پھر میں نے اور محسن نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے، نہ عمران کو دیں گے نہ اپوزیشن کو دیں گے، اور ہم جو ہے نا غیر جانبدار رہے اس وقت. پھر آپ کو پتہ ہے کہ حالات تبدیل ہوتے رہے، یہ اب موجودہ وقت تک آتے ہیں. موجودہ وقت تک یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی عدم اعتماد کے حوالے سے انہوں نے اجلاس بلایا تھا، تو وہ تو پھر یہ تھی کہ 3 تاریخ کو ان بروز میرے خیال میں اتوار اور 2 تاریخ سے میں کراچی جیل سے یہاں اسلام آباد پہنچ گیا. میں جب یہاں پہ اسلام آباد 3 تاریخ کو جب وہاں پہ اجلاس کے لیے میں جا رہا تھا تو میں اپوزیشن چیمبر میں بیٹھ گیا. تو وہاں پہ کچھ اپوزیشن کے رہنما آ گئے اور انہوں نے مجھے کہا، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کی. تو میرا اپنے مطالبات یہ تھے. اس نے کہا چلو وہاں پہ وہ دوسرے شہباز اور جو دوسری اپوزیشن کے جتنے ممبران ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پارلیمانی لیڈران بھی. تو میں وہاں پہ چلا گیا. تو وہاں پہ شہباز شریف کے ساتھ ڈسکشن ہو گئی اور ایم کیو ایم کے صدیقی صاحب بھی موجود تھے، اب بلوچستان عوامی پارٹی کے بھی تھے، بلوچستان نیشنل پارٹی مہنگر صاحب بھی تھے اور اسد محمود بھی تھے اور ساتھ ہی شاہزین بگٹی بھی تھے. یہ سب موجود تھے. تو اس کے ڈسکشن تو شہباز شریف نے یہی کہا دیا کہ ایم کیو ایم اور بلوچوں کے جو مسائل اور آپ لوگوں کے تقریباً مشترکہ ہیں. تو میں نے اسے کہہ دیا کہ واقعی ٹھیک ہمارے مسائل ان کے اور ان کے مسائل ہمارے، لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا فرق بھی ہے. تو اس نے کہا کون سا؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیں ہم ریاستی پالیسی کے شکار ہیں اور ریاست نے یہ کئی بار اس کا اقرار بھی کیا ہے کہ یہ جو وہاں پہ جنگ جو ڈیورنڈ لائن کے آر پار جنگ ہے وہ پاکستانی پالیسی کا حصہ ہے اور پاکستان کی پالیسی ہے. تو میں نے اسے کہہ دیا کہ ریاست نے بھی، اور یہ جب 27 اپریل میرے خیال میں 1978 کو جب رشیا انٹر ہو گئی تھی افغانستان میں، تب سے یہ پالیسی چل رہی ہے ابھی تک. تو میں نے کہہ دیا کہ تقریباً 40 سال سے اوپر ہو گئی ریاستی کی پالیسی. یہ جو افغانستان کے اندر جہاد کے حوالے سے، وہاں دہشت گردی کے حوالے سے، یا جو پاکستان جس پالیسی کے حوالے سے انہوں نے رشیا کے خلاف تیار کی تھی، تو اسی کا ابھی تک تسلسل ہے. وہ پالیسی کم نہیں ہو رہی، مزید اس میں شدت ہو رہی ہے. حالانکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہاں پہ اب افغانستان میں کوئی قوت بھی نہیں رہی. تو میں نے اسے کہہ دیا کہ ہماری تو نسل اس چیز میں برباد ہو گئی. اس پالیسی کو ہمارا بنیادی طور پہ مقصد ہے اس پالیسی کو بند کرنا اور پالیسی کو تبدیل کرنا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر پارلیمانی ممبران کا میٹنگ تھا جس دن عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی. تو اس دن بھی میں نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی منسٹری کی کوئی ذاتی لالچ، کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے جس کی وجہ سے میں آپ کو تنگ کروں یا آپ کو مجبور کروں. بس میرا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ بس اس پالیسی کو اب تبدیل کرو اور بند کرو. مطلب ہے جس پالیسی کی وجہ سے ہم تباہ ہو رہے، کیونکہ اس پالیسی کی وجہ سے اگر پاکستان میں بتاتا ہوں تو کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ اس پالیسی کی وجہ سے جو آج سیاسی اور معاشی مسائل ہے وہ اسی پالیسی کی وجہ سے.
تو وہاں پہ جتنے میں اس نے بھی اس چیز کی اس نے کہا انشاءاللہ. اور دوسری جو وہاں پہ جو جتنے ممبران موجود تھے پارلیمانی سب اس نے اس کی تائید کی. پھر بعد میں جب ہم آ گئے تو تقریباً اکثریت نے یہ کہا کہ آپ نے اس بہت ہی اچھا سوال اٹھایا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو جہاں تک پھر میں جب کراچی جیل سے یہاں پہ آ گیا ہوں تو ابھی تک تحریک انصاف کے کسی بھی ممبر نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا ہے کہ عدم اعتماد ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اپوزیشن نے رابطہ کیا، اس کے سامنے ہم نے اپنے مطالبات رکھے اور صرف ایک ہی مطالبہ کے پالیسی کے حوالے سے انہوں نے اس پہ حامی بھر لی ہے اور ہم نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا، یہ سب کچھ تو ان کی حکومت میں ہوتا رہا قبائلی اضلاع میں، تو وہ کس طرح اس پالیسی کو وہ چینج کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اس حوالے سے جتنا بھی یہ زیادتیاں ہوئی ہے نا، وہاں پہ جو آپریشن ناجائز آپریشن ہو گئے یا وہاں پہ لوگوں کی نقل مکانی یا وہاں کے جس طرح بازاروں کو اور گھروں کو لوٹ کر کے مسمار کیا گیا، اس میں یہ سب سیاسی پارٹیاں کوئی بھی سیاسی پارٹی اس سے مبرا نہیں ہے. سب سیاسی پارٹی کے دوران ہی ہوئے ہیں. اور عمران خان تو مبرا ہے، اس وقت تو وہ نہیں. میری بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان بالکل پہلے اقتدار میں نہیں آئے، لیکن عمران خان جس قوت کے ذریعے اقتدار میں آیا ہے وہی قوتیں وہ سب کچھ کر رہی تھی. ٹھیک ہے نا، جن قوتوں نے عمران خان کو اقتدار میں لایا ہے سب یہ 40-45 سالہ دور جتنا بھی گزرا ہے وہ سب کچھ کر رہی تھی. اور اس پالیسی کے حوالے سے جو بھی ان کی حمایت کی یا جو بھی مطلب ہے اس حوالے سے کوئی مبرا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہم کسی کے اوپر الزامات نہیں لگاتے. ہم اپنے علاقے اور پشتون قوم اور پشتون دھرتی کے حوالے سے جو مسائل ہیں. موجودہ حکومت آپ کے مطالبات پورے نہیں کرتی، پھر آپ کا کیا رائے ہے؟ بالکل میرا واضح رائے عمل ہوگا. میں کسی کا نہ مجھے کسی ان پارٹیوں نے ممبر پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، نہ کسی کی کندھے پہ بیٹھ کے میں پہنچا ہوں. میں اپنی عوامی قوت کے ذریعے، کیونکہ وہاں کے وہاں کے میرے حلقے کے عوام نے اور پھر بالخصوص اور پوری مظلوم قوموں نے اور پشتون قوموں نے جو سینے رکھ کے گولیاں برداشت کی ہے انہوں نے مجھے بھیجا ہے. اچھا، ووٹ مسائل کی بنیاد پر دے دیا ہے یا فائنانشل بھی آپ نے کوئی فائدہ لیا ہے؟ فائنانشل میں کوئی ایسی شرط میں نے نہیں رکھی. میں نے صرف یہی کہا ہے کہ اس پالیسی کے حوالے سے نہیں کوئی ایسی چیز میں نے نہیں کیا. اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تمہیں کوئی وہ نہیں کروں گا، کیونکہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، پورے اس ریجن کے زندگی کا مسئلہ ہے. جب ہماری زندگی نہیں ہوگی تو یہ دوسرے سہولیات پہ ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم زندہ رہیں گے تو یہ چیزیں ہوں گی. اچھا، آپ کے مطابق جنرل باجوہ گروپ جنرل فیض کے مقابلے میں بہت فلیکسیبل ہے. باجوہ کی کون سی ایسی فلیکسیبلٹی ہے جو آپ نے محسوس کیا ہے؟ کیسے، کس کے حوالے سے؟ جنرل باجوہ اور فیض آپ کے مطابق جنرل فیض گروپ کے مقابلے میں جنرل باجوہ گروپ کافی فلیکسیبل ہے، اور باجوہ کی کون سی ایسی فلیکسیبلٹی ہے جو میرے اوپر تو جتنے الزامات جو براہ راست لگائے ہیں عدلیہ اور ان سب چیزوں کے علاوہ وہ تو باجوہ نے لگائے ہیں. تو آپ کس طرح کے میں کس نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے پالیسی کے حوالے سے بات کی ہے، میرے ذاتی حوالے سے میں نے بات نہیں کی ہے. میں نے یہی کہا کہ جنرل فیض جو کور کمانڈ پشاور ہے یا ادھر کی جو وہ ہے، مطلب ہے یہ پرانی اور نئی پالیسی کا جنگ ہے. یہ اس طرح سمجھ لو کہ یہ پرانی سوچ اور نئی سوچ کا جنگ ہے. میں نے اس حوالے سے بات کی، اور یہ جو ابھی موجودہ لڑائی چل رہی ہے یہ شکل پارلیمنٹ کی ہے، لیکن اندرونی یہ لڑائی کہیں اور کی ہے. یہ لڑائی انہی لوگوں کی ہے جن کی وجہ سے یہ 40-45 سالہ جو دور گزرا ہے، یہ انہی پالیسی کی وجہ سے آج کل کے یہ ان کی آپس کی لڑائی جو ہے نا اوپر ان کی شکل ابھار رہی ہے. جہاں تک آپ نے باجوہ کی بات کی تو باجوہ نے میرے اوپر یہ الزام لگائے کہ پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان کے ٹرانسپورٹ کے مسائل ہے، جو صحافیوں سے بات کی، پھر ان کے بریفنگ پارلیمانی جو لیڈران ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یہ معافی مانگے. پھر ابھی لمز میں لاہور یونیورسٹی میں جب ان کے اوپر سوال کیا گیا تو اس نے یہی کہا کہ نہیں، کوئی زمین کا مسئلہ ہے جو آرمی. میں یہ کہتا ہوں کہ بھلے جو بھی مسائل ہوں میں تو بیٹھا ہوں
जेल के अंदर भी हो, कानूनी असीर भी हूँ वहाँ पे, मतलब एक मुलजिम की हैसियत से जेल में भी रहा हूँ। तो बात यह है कि वहाँ पे मुझे कराची के एफआईआर में रखा जाता है, न कि जो इनके इल्ज़ामात हैं। फिर मैं ये कहता हूँ ना कि अगर ये कहते हैं ना कि ये हमारी, तो फिर ये अदलिया, ये पुलिस, ये इदारे तो सब बेकार हो जाते हैं। अच्छा अली वज़ीर, आप कह रहे हो कि ये बड़ों की लड़ाई है, मतलब मिलिट्री ग्रुप्स की आपस की लड़ाई है, तो फिर तो ये बिलावल पीपल पार्टी और ये नवाज शरीफ, ये तो भी उनके अलाकार बन गए, आप भी उनके हुकूमत में शामिल हो। बिल्कुल, मैंने देखे, हम पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, हम किसी के साथ बैठेंगे, लेकिन मैंने ये बात वाज़ेह की कि हम सिक्योरिटी इदारों के साथ नहीं बैठेंगे। जो सियासी कुव्वतें हैं हम इनके साथ बैठेंगे और इनके साथ डायलॉग्स करेंगे। बेशक वो अलाकार क्यों ना हो। देखे, किसी के साथ तो बैठना है, ये फिर तारीख में ये लिखी जाए कि ये किसी के साथ भी नहीं बैठे रहे। हम पार्लियामेंट में आए हुए हैं, ख्वाह वो अगर वो अलाकार भी हो, लेकिन अगर हमारी बात सुनी भी जाती है, अगर हमें यकीन दहानी कराया जाता है कि हम आपके मसाइल देखें, ये शक्ल पाकिस्तान किसी न किसी इस शक्ल में मौजूद रहता है। इन लोगों के बग़ैर कोई या 100 बार भी कहे कि हमारा इनके साथ कोई वास्ता नहीं है, हम गैर जानिबदार है, कोई नहीं है, लेकिन आपने देख ही लिया कि फिर इन्होंने जो आखिरी दिन में इमरान के साथ क्या किया, तो वो किसके लिए तो किया इन्होंने। देखिए, बात ये है कि मतलब मिलिट्री से कोई भी पार्टी पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है, न वो पीपल पार्टी, न PMLN, न कोई और। ये तो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड है कि सब पार्टियाँ कहती हैं ना। और ये कि कभी ऐसी होती है ना कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं, कभी जब बहुत ज़्यादा इनके जो हालात ओपन हो जाते हैं तो थोड़ा वो बैक पे चले जाते हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे नहीं जाते। अच्छा, ये इमरान खान की बैरूनी साजिश के दावे में कितनी सदाकत है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? हम हर उस अमल को जिसमें सच्चाई न हो, ये मैं सिर्फ इमरान के हवाले से नहीं कहता हूँ, पूरी पाकिस्तानी रियासत की पॉलिसी के हवाले से और इन सियासी जमातों के हवाले से कहता हूँ, जिसमें सच्चाई न हो, जिसमें जुर्रत न हो, जो एक नज़रियाती लड़ाई न हो, हमारा कोई किसी के ऊपर एतबार और एतमाद नहीं होता है। जहाँ तक इमरान की इस बात की देखे, अगर ये ख़त जो हकीकत में और जो सच्चाई की बुनियाद पे मतलब है कोई बोलना पड़ेगा, तो वो ये है कि इस अदम एतमाद से पहले तो कोई ऐसी बात नहीं थी जिसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें बरतानिया की इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें बैरूनी साजिश की ज़िक्र हो। फिर यही इमरान खान था, आपको पता भी है, पूरी पाकिस्तान कौम और बल्कि हर मीडिया के हवाले से, कि ये कह रहा था, कभी अमेरिका के निज़ाम की तारीफ़ कर रहा था, कभी बरतानिया के निज़ाम की कभी सऊदिया की, कभी ईरान की, कभी तुर्की की, कभी मलेशिया की, कभी चाइना की। यानी मतलब है दुनिया में वो जिस मुल्क में जाता था उसी सिस्टम से मुतासर होता था, और यहाँ पे आके हमें लेक्चर देता था कि मैं यूरोप में पला बड़ा हूँ, मैंने यूरोप में तालीम की है, वहाँ पे इदारों की हुक्मरानी है, वहाँ पे इंसाफ ऐसे दिया जाता है, वहाँ ताकतवर को कानून के कटहरे में लाया जाता है। तो यही मिसालें थी। जब ISI के हवाले से, DGI इसके हवाले से अपॉइंटमेंट वगैरह ये चीज़ें हो गई, फिर वो कुछ लेट डिले हो गया, फिर आपस में इनके जो ऐसे थे ना इख्तिलाफात थे, हालांकि सबको पता है कि ये सब एक ही पेज पे थे। इमरान को लाने वाले में, इमरान को लाने में ये सभी एक पेज पे थे, ठीक है। तो अभी इन्होंने ये कह दिया कि कोई कहता है अमेरिकी साजिश है। देखिए, साम्राज्य या बरतानी इस्तेमार या अमेरिका इस्तेमार, अगर किसी ने लड़ाई लड़ी हो तो वो हम हैं। इन्होंने साम्राज्यियत का या इस्तिमारियत का कोई अभी तक शिखर भी नहीं देखी है। वो शक्ल कौन सा होता है जो सख्त शिखर? मैं तुम्हें एक बात देखे, ये मौजूदा अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान की सूरत हाल इन साम्राज्यों की एक शिकल है, और ये यहाँ पे ये न ख़त्म होने वाली लड़ाई इनकी पॉलिसियों का नतीजा है। और उसमें तबाही हो जाती है, तबाही ऐसी तबाही हो जाती है कि लोग अपने पेट के लिए बच्चों को बेचते हैं। और फिर ये है कि हम अंग्रेज़ बरतानवी इस्तिमार से लड़े हैं, और उस वक्त से
हम मुसलसल एक लड़ाई में खेलते जा रहे हैं। एक लड़ाई में सियासी लड़ाई हो, नजरियाती लड़ाई हो, लोग बहादुर हो, कुर्बानियां देते हो। नहीं, वो तो पश्तूनों के मतलब ऐसी होती है ना कि बहादुरी और कुर्बानी अपनी जगह पे, लेकिन जब अपने इलाके, कौम और इंसानियत का बात आ जाती है तो वहाँ पे इंसान को फिर कुछ करना पड़ता है। वो तो इस हवाले से है कि इस जो मौजूदा जो मजहबी लड़ाई यहाँ से हवाले से है ना, तो इस हवाले से तो मज़हब को इस तरह इस्तेमाल किया गया कि आप देखें कि मज़हब की आज कौन सी शक्ल हमारे सामने मौजूद है। अच्छा, आप लड़ो बरियो अफगान और पंजाब मुखालिफ नारा लगा रहे थे, अचानक पंजाबी हुकूमत में बैठ गए, क्या आप तब्दील हो गए, क्या आप लॉस कर रहे हो या गेन कर रहे हो? लरोबर के हवाले से हमारा जो है ना हमेशा नारा भी रहा है और रहेगा भी। अमन व अमान के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से, कारोबार के हवाले से, हर हवाले से हमारा रहेगा। एक बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक पंजाब के हवाले से बात है, तो पंजाब के हमेशा हमने बलादस्त तबके की मुखालफत की है, ख्वाह वो जर्नल की सूरत में हो, ख्वाह वो जागीरदार की सूरत में हो, ख्वाह वो सिविल ब्यूरोक्रेसी की सूरत में हो, ख्वाह वो सनतकार की शक्ल में हो। जो ऊपर के पंजाब का बलादस्त तबका है, हम या सियासी वो लीडरान जिन्हों की वजह, पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क मेरी बात बिल्कुल बलादस्त तबके में से हम इसको शुमार कर लेते हैं। लेकिन मैंने जैसे तुम्हारे वो कहा कि अब एक ऐसा मोड़ आ गया जहाँ पे हमने एक फ़ैसला करना था। मैंने तुमने कह दिया कि अगर शायद इस हवाले से इमरान हमसे मिल लेता और वो अपनी ये चीज़ें हमारे सामने रख लेता, शायद हम उसकी हिमायत कर लेते। तो जहाँ तक ये मौजूदा हवाले से, ये पंजाब के हवाले से, तो हमने ये तुम्हें कह दिया और वाज़े भी कर रहे हैं कि हमेशा हमारी लड़ाई जो है वो बलादस्त तबके के ख़िलाफ़ है। आज मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि वकील, आज अगर एक आम सिपाही मर रहा है, पाकिस्तानी फ़ौज का अहम सिपाही मर रहा है, वो भी एक मज़दूर और किसान का बेटे, लेकिन वो बंधा हुआ सिपाही है। किसी सिपाही के मरने पर आपको दुख होता है? लाजमन वो एक गरीब का बेटा है। और इस तरह तालिबान, जो नीचे तालिबान हैं, वो एक अहम मज़दूर, गरीब और किसान के बेटे हैं। वो भी इन पॉलिसियों के हवाले से हुक्म की और आर्डर के ताबे होते हैं। उनके, मुझे पता है कि उनके दिल इस तरह के हालात के नहीं है कि वो इन हालात में इस तरह बेरहमी करें, लेकिन उसको ऊपर से जो गेम है, ऊपर से जो कारोबार है, ये सब अमेरिका तक, पाकिस्तान के अस्करी कुव्वत, अमेरिका प्लस वो इस्लामी तहरीकें जो हमेशा अमेरिका की मौजूदगी के सबब बने, जहाँ पे तो ये कार्रवाई करते अमेरिका वहाँ पे अपनी मौजूदगी साबित कर देते हैं। तो ये ऊपर से एक है, लेकिन ये नीचे आवाम के हवाले से तकसीम है, और नीचे तबाही मुश्किलात हमेशा ही आवाम के नसीब में होती है। अच्छा, आखिरी दो सवाल ना, आपके मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि आप बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हो इदारों के हवाले से भी, और उनकी तारीफ़, उनके अच्छे कामों की तारीफ़ नहीं करते। फाटा इंज़माम के बाद आपके हल्के में तरक्याती काम हो रहे हैं, वाहिद आपका ज़िला है जिसमें 2 कैडेट कॉलेजेस है। आर्मी किस तरह के तरक्याती कामों का क्रेडिट आप आर्मी को क्यों नहीं देते? उनकी तारीफ तो कभी किया करें, क्या मसला है? देखिए, बहैसियत है हम आर्मी के इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन आर्मी इदारे की जो पॉलिसी है उसके हम ख़िलाफ़ हैं, और हमने बार बार इनका ज़िक्र भी किया है कि इनकी पॉलिसियों के हवाले से हमारा इख्तिलाफ़ रहा है। जहाँ तक इनके 2 कैडेट कॉलेज वगैरह इनकी मिसाल देते हैं, तो आप ये देखें कि आप सिविल गवर्नमेंट की कितने प्रोजेक्ट्स है जो वो ख़ुद इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये तो पार्लिमानी लीडरान का काम है कि वो तरक्याती काम इस्तेमाल इसमें करें। वो कह रहे कि नालायक है मेरी कैपेसिटी। जहाँ तक वो ज़्यादातर इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि ये रिश्वत लेते हैं, ये करप्ट है। मेरे पे एक आना साबित कर दें, करप्शन की, झूठ की, ख़यानतदारी की, या मैंने कहीं पे अपने आवाम का सौदा किया हो। जो एक बड़े मुजरिम की सज़ा वो मेरी सज़ा। क्या तुम्हें पता नहीं है कि इन लोगों ने जितनी करप्शन की है, आपको भी पता है उमर भाई, वाज़े है, आपको हंसी भी आ रही है इस बात पे, आपके सामने इसकी मिसालें भी मौजूद हैं। देखिए, कर्नल प्रोजेक्ट कौन है?
आर्मी के फंड से वहाँ पे तरक्याती काम करें, किसी ने नहीं मना किया। और तुम 2 कैडेट कॉलेज का ये बात कर रहे हो, 2 कैडेट कॉलेज की बात, कितना खून बहा है, कितनी मार्केटें, बाजारें, घर मस्मार हो गए। हम पट्टी कर रहे हैं, इसमें आप भी ताउन करें उनके अच्छा साथ। देखें, मरहम पट्टी के हवाले से ये है कि क्या ये पॉलिसी जो है ना शिद्दत इख्तियार कर रही है या कम हो रही है। हमारी मरहम पट्टी देखें, फाटा जब से पाकिस्तान के बना है और फाटा इसमें पाकिस्तान के अंदर इसका हिस्सा बना है, तो फाटा के वहाँ पे जितने भी मसाइल है वो लोगों ने अपनी मदद आपके हल किए हैं, वो हेल्थ के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, कम्युनिकेशन के हवाले से हो, या वहाँ पे जो जिस तरह अमन व अमान के हवाले से हो, ये ख़ुद इन्होंने किए हैं। अभी भी हम हमारे लोगों की आप वो ये कहते हैं कि तरक्याती काम के बग़ैर हम किसी न किसी तरह सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जहाँ तक हमारी ज़िंदगी होगी तो ये चीज़ें होंगी। जब ये चीज़ें होंगे और हम नहीं होंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा। जहाँ पे आप अपने वतन को जब जाते हो तो आपके साथ एक खौफ होता है, जब आप अपने इलाके में होते हैं जहाँ पे कई फायरिंग होती है सबके कान खड़े हो जाते हैं कि कहीं पे वाक़या हो गया। जब आप बाज़ार में जाते हैं तो आपको एक चीट ऐसी मिल जाती है कि फ़लाने ग्रुप ने आपको बुला लिया और जरगा है वहाँ पे ज़बरदस्ती की जाती है। और दूसरी तरफ जब आप जुल्म के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं तो सिक्योरिटी इदारे आपके ख़िलाफ़ तरह तरह के FIR और अजियत देते हैं। देखिए बात यह है कि मैंने तुम्हें कह दिया कि बहैसियत सिक्योरिटी इदारा आर्मी कोई इसकी मुखालफ नहीं करता, लेकिन पॉलिसी के हवाले से हमारा इख्तिलाफ है और रहेगा। अच्छा, ये DGISPR के मुताबिक मुरासले में साजिश का लफ्ज़ नहीं बल्कि मुदाखलत की बात की गई। साजिश और मुदाखलत में क्या फ़र्क होता है, किस तरह? यह तो ऐसे है ना, जैसे अगर आप पानी को वाटर कह दें तो फिर मेरे ख़्याल में ये मुदाखलत और साजिश की बात। साजिश क्या होता है, मुदाखलत क्या होता है? साजिश तो वही साजिश होती है और मुदाखलत भी वही होती है जो हाँ आपने करनी होती है। अगर इन्होंने कि ऐसी तो इनका जैसे ये हमें पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तियार और आज़ाद रियासत है। अगर ये इस तरह मुदाखलत हुआ है तो ये इन्होंने हमारे लिए तो इनकी हर वक्त बंदूकें तैयार होती हैं, हमारे लिए तो हर वक्त इनके जेट तैयारे खड़े होते हैं, हमारे घरों पे बमबारी के लिए तो इनके टैंक हाजिर हैं, और हमारे ऊपर तो इनके पाकिस्तान की जो तजर्बागाह पे तौर पर तो इन्होंने असला इस्तेमाल किया है, लेकिन प्रैक्टिकल सूरत में तो हमारे ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ये फिर हमारे लिए ये असला और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी तैयार है, और जिसने मुदाखलत की है या साजिश की है उसके हवाले से फिर ये क्या करते हैं। यही मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़, वो भी PTM में है लेकिन वो आज जेल में नहीं है और आप जेल में, आपका इलाका नुमाइंदगी करने से महरूम है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि तो इदारों को आप भी इतना बुरा भला ना कहें? देखिए ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि जहाँ पे हमें गिरफ़्तार नहीं किया गया है लेकिन मंजूर को गिरफ़्तार, ऐसे वक्त भी आ गए कि जहाँ पे मंजूर को गिरफ़्तार नहीं किया हुआ, हमें गिरफ़्तार किया हुआ है, ठीक है ना, किया गया है। तो एक हवाले से ये क्लियर है कि रियासत की अपनी पॉलिसी होती है और वो कोशिश करता है कि इनके वर्करों के दरमियान बदइतिमादी पैदा हो। दूसरी बात यह है कि ये हमारी एक नज़रियाती जंग है, नज़रियाती लड़ाई है, और हम हमेशा जो है ना अमेरिकी साम्राज्य, बरतानी इस्तेमार और उसके करिंदों के ख़िलाफ़ हम खड़े रहे हैं हमेशा के तौर पर। तो इसमें यह मुश्किलातें होती रहेगी। देखिए हम कौम के लिए कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। अगर हम किसी के ऊपर एहसान कर लेते या किसी को ये कहते कि हम आपके लिए, तो इस तरह तो बहुत से लोग हैं जो अपना कारोबार और बिजनेस करता है, कोई उसको कुछ भी नहीं कहता, शायद मैं उनमें से भी एक होता। लेकिन जहाँ कौम के हवाले से जो जद्दोजहद है, जो कौम के लिए हम लड़ रहे हैं, तो उसमें किसी के एहसान, किसी के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है। और ये मैं आपके साथ वादा भी करता हूँ और अपने कौम से और मज़लूम तबक़ात से भी ये वादा करता हूँ कि ये हमारी, जब तक हमारी जीत नहीं होगी, गरीब तबके की जीत नहीं होगी, मज़लूम तबके की जीत नहीं होगी, उन लोगों की जीत इस बरसगीर हिंदुस्तान ये वस्ती जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और इन ममालिक की जीत नहीं होगी जहाँ पे अभी तक मज़हब के हवाले से, साम्राज्य हवाले से, बरतानी इस्तेमार के हवाले से और अभी तक ये खेल चल रहे हैं। हमारी लड़ाई हकीकी लड़ाई होगी, आवाम की लड़ाई होगी, और हम इस लड़ाई को जीतेंगे और हमारा जद्दोजहद जारी रहेगा। जरगा न्यूज़ को टाइम देने का शुक्रिया। मेहरबानी, थैंक यू।
ناظرین، یہ تھے علی وزیر جو کہ آج کل اسیری کی زندگی گزار رہا ہے اور ان کا علاقہ ان کی نمائندگی کرنے سے محروم ہے. اتھارٹی سے بار بار عام لوگ بھی یہی ریکویسٹ کر رہے کہ ہمارا علاقہ یا ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا. عمر وزیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.